يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع الشفاعة صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وعوسى يا ربي صل على البرايا جاء وعوسى يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير رياح يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير رياح يا ربي صل على محمد وعافنا واسق كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واسق كل موجع يا ربي صل على محمد وعسح القلب وعفو الفاح يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو الفاح يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف وارضاه يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واصرف وارضاه يا
والناع. يا ربي صل على محمد نقول فيه اسمك الممنع. يا ربي صل على محمد رب وضع عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير قلبك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بأبله المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصفع خسانا وحبانا. صلى الله عليه. وعن إليك الأطهار معني سرك الأسماء فهم سبل النجاة معنا. وعلى صحابتك سائر كرام همة دينك عسباه بولائه عنوانا. والطبيين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج المسجانا. والله ما زكي الحبيب لدي محب إلا وعدها وعالها النصوانا. أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعاسوا وأزهى ضرانا. واحتاجت الأرواح تستاق اللقاء وتحل تسأل ربها رضوانا. ما المحبين
كذا واسمع إلى سيار المشافع والرحيم العلانا وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واغفر لقلبك ينفلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا ورحمة المولى تأمل قبله فليفرحوا واقضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا واستسئرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفي من غفلة أنت وكن يقظانا واذكر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من توبتين إلا أنا في غيرها حتى خروجي أنا فأنا خيار من خيار قد هرجت من نكاه لي إلهي أعطانا ظهره الله وما مختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوحيد رب الأرض قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نصر الإله موته في الكتب بيناها لنا تبيانا. هذا ميثاق نبينا لما أعطيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء أزير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول السافي ومصفى أنا قد أتوانا. حتى بدأ يرفع وستعطى وقل يسمع لقولك ندمو فهلك ربنا. يا الحمد لله جل بيدي وعونا وعلى أهوال أتينا جنانا. وأكرم الحق على الله لنا فلقد أباك الله منه حنانا. سوف يعطيك فتدرج المؤتي تخسر أن يحفظنا. وصف محمد كيف نزيه عن لهم القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما
من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما ذان وقت البروز لأحمد عن إذنه من ما شاء قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد بان يقمر نوره طه وجهه وسرى إلى الابن المسعود حيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم بربه للأسماعيل كان للأب إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بتهرمت في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوكملت المشفع حانا وبين فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأبدان وقد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا مجدنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى البناء أجب دعوانا أنت لنا يا ثمرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصطفنا في نهج طه المصطفى ثبت على بدن الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وكن به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واغفر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن مدنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أصوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وتقبل منا انك انت السميع العليم ورحم الله لا تقلنا وانك للسميع العليم اللهم وفقنا للعمل الذي يرضى عليك في الدنيا والاخره اللهم زادنا في الدنيا وقنا في الاخره وعنا من خيرك على ما صنع اليك انت اللهم اغفرك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم اغفرك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم اغفرك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا يا رب بهم وبالالهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد. Dalam kajian
Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ankum. Wa'lam ayyuhal akhu fid din anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-ujlati bayyana na'dahu wa na'ta ahlihi wa amara fihi bitafarrud kana sallallahu alaihi wasallam la mahalata a'lama bil masalih wa ansahalana minna li anfusina wa in wajadta zamanaka ala ma wasafa wa bayyana famtasil amrahu sallallahu alaihi wasallam waqbil nasihatahu la tasukka fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika wala tata'allal bil ilalil kadhiba wala tukhadi nafsaka wa illa fa anta halikun wala udra laka wal wasfu alladhi dzakarnahu minha wa huwa fil khabaril mashhur an Abdillah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma annahu qala bainama nahnu hawlan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza garal fitnah wa qala idza ra'aitahumun nas marijat uquduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha sabbaka baina asabihi qultu ma asna'u inda dhalika ja'alani Allahu fida'aka qal alzim bainaka wa amlik alayka lisanaka wa hud ma ta'rafu wa da' ma tankiru wa alayka bi amril khassah wa da' anka amral amma. Udhukira fi khabarin akhar annahu alaihi salatu wassalam qala dzalika ayyamul haraj qil wa ma ayyamul haraj qala hina la ya'manu ar-rajul jalisah. Dzakar ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhar lil Haris bin Amirah annahu qala in yudfa an amrika an umrika fasayati alaika zamanun katsirun kutuba'u qalilun ulama'uhu katsiru su'aluhu qalilun mu'tuhu al hawa fihi qaidul ilmi qala wa mata dzalika qala idan umiyati shalah kubilati rusa wa baya'uddin bi aradin yasirin minad dunya fan naja wa ihaka summan naja qultu jami'u ma dzukira fi hadhihi al akhbar tarahu bi ainika fi zamanika wa ahlihi fanzur li nafsika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna ta'alam wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifada wal has ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di rintangan yang berasal dari faktor luar, rintangan yang bisa menghalangi manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dunia, kita masuk kepada rintangan yang kedua adalah al-khalq, yaitu makhluk. Manusia itu merintangi manusia yang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali sudah memberikan penjelasan. Manusia itu bisa menyibukkan manusia yang lain dari berzikir, dari melaksanakan ketaatan. Kadang-kadang manusia itu tidak bisa diajak bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahnya
bisa menghalangi manusia yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik, mereka tidak suka dengan perbuatan baik kita. Nah, kadang-kadang mengganggu, dan yang lebih parah adalah manusia yang bisa mempengaruhi kita menuju pada jalan yang buruk. Yang tadinya kita tidak kenal dengan dia, hidup kita lurus, baik, istiqomah, begitu kita berkenalan, rusak hidup kita. Alhamdulillah. Makanya saya peringatkan di pertemuan yang lalu, hati-hati memilih teman, khususnya di zaman ini. Orang yang baik-baik, sudah berapa banyak orang yang baik jadi rusak karena dia salah memilih teman. Berapa banyak rumah tangga yang baik-baik hancur karena salah memilih teman. Salah memilih teman, terutama reuni. Hati-hati dengan reuni. Reuni sekolah. Reuni sekolah itu banyak maksiatnya. Saya tidak mengatakan itu maksiat ya. Tapi yang sekarang terjadi, reuni sekolah ini ketemu bunga di masa lalu timbul lagi. Nah, dulu pernah kenal sama ini, pernah dekat sama ini, padahal sudah sama-sama rumah tangga semuanya. Ketemu di reuni, rusak semuanya, hancur rumah tangga. Orang yang tadinya hidupnya berjalan dengan mulus jadi rusak karena ketemu dengan makhluk. Yang tidak ketemu secara fisik bisa bertemu lewat SMS, lewat message, lewat media sosial. Kepada siapa kita kirim pesan kita dan pesan siapa yang kita terima, harus kita cari. Hidup sekarang ini harus menyaring betul-betul. Apa sih alasannya kita harus hidup menyaring di zaman ini? Karena zaman ini tidak sama dengan zaman para salaf pendahulu. Zaman ini tidak sama dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman di abad ketiga sana, kata sebagian ulama, Imam Junaid al-Baghdadi punya kios di tengah pasar, setiap hari jualan. Pengusaha dia berjualan, dagang, punya kios. Tapi sebelum buka kiosnya dia sholat 200 rakaat. Pedagang, berdagang, tapi sebelum buka kiosnya ini sholat 200 rakaat. Sekarang mana ada? Yang masjid aja tidak ada yang nyolati banyak zamannya. Sholat sunnah di masjid aja tidak ada yang nyolati. Masjid ini merindukan ahli ibadah. Yang sholatnya sedikit-sedikit, ya itu sudah bagus sholat di masjid. Tapi pasarnya zaman dulu masih lebih bagus dari masjidnya zaman sekarang. Pasar zaman dulu itu disolati 200 rakaat sama Imam Junaid. Masjid zaman sekarang mana ada yang sholat? Sedikit. Sholat fardu aja sedikit di dalam masjid. Bahkan sampai ada yang mengatakan pencuri zaman dulu masih lebih baik daripada orang baik zaman sekarang. Bisa pencuri lebih baik. Pencuri itu buruk. Tapi orang zaman dulu itu kalau nyuri itu betul-betul sudah terdesak, kondisinya betul-betul darurat, dan orang kayanya waktu itu tidak ada yang memperhatikan dia malu mau minta, terpaksa dia nyolong. Dan hatinya waktu mencuri itu nangis dia, hatinya menangis. Zaman sekarang orang pakai kopiah, pakai sarung, sholat, dikenal orang baik, maling. Nah, mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk itu yang dipandang orang malaikat, padahal dia itu serigala. Nah, semuanya tidak baik, tapi itu masih lebih lumayan pencuri zaman dulu, ya. Karena memang situasi zaman itu semakin carut marut seperti yang disampaikan tadi. Wa'lam ayyuhal akhfiddin. Ketahuilah wahai saudara dalam agamaku, saudara seagamaku, anna nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlah. Saya, kata Imam Ghazali, berbicara masalah uzlah, masalah menyendiri dari makhluk. Bukan saya ini mencetuskan hal yang baru,
tapi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita zaman uzlah, zaman di mana orang itu waktunya beruzlah, mulai menakar manusia, mulai menakar orang-orang yang bertemu dengan dirinya. Tidak semua orang ditemui. Wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi. Nabi juga sudah menjelaskan zaman uzlah itu dan menjelaskan sifat zaman itu. Kapan kita ini waktunya uzlah? Nabi sudah menjelaskan sifat zaman itu, wa na'ta ahlihi, dan sifat penduduk zaman itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Kalau kamu mendapati sifat-sifat itu dan sifat penduduknya seperti yang dijelaskan Nabi, maka itu sudah waktunya kamu beruzlah. Wa amra fihi bitafarrud, dan Nabi memerintahkan kalau engkau menemui zaman itu, menemui penduduknya sudah seperti yang aku sifatkan, maka kalau mau selamat, uzlahlah kamu, kucilkan dirimu dari manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la muhalata a'lam bil masalih wa ansah lana minna li anfusina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanpa keraguan lagi, kita pasti tidak ada perbedaan. Kalau yang saya ucapkan ini katanya Kiai Fulan, ada perbedaan di antara kita. Ada yang sepakat dengan pendapat Kiai itu, ada yang tidak, tidak ada masalah. Katanya Habib Fulan, ada perbedaan, tidak ada masalah. Orang mau ikut Habib A, mau ikut Habib B, mau ikut Kiai A, mau ikut Kiai B, tidak ada masalah. Asal semuanya benar-benar bertujuan baik. Katanya Ustadz Fulan, itu kita bisa ada perbedaan. Kalau katanya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ada perbedaan. Nah, tidak boleh ada perbedaan. Katanya Nabi kita ini sama. Kata Imam Ghazali, ini yang bicara Nabi Muhammad SAW, dan tanpa keraguan lagi, Nabi Muhammad itu a'lam bil masalih, lebih mengetahui yang terbaik, yang baik buat kita, dan lebih menasehati kita, ansok maksudnya lebih menjelaskan kepada kita sesuatu yang benar. Nabi ini lebih menasehati kita, maksudnya lebih sayang kepada kita dalam menasehati diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Nabi ini lebih mau menyelamatkan kita daripada kita sendiri mau menyelamatkan diri kita. Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita ini nggak sadar menjerumuskan diri kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW itu pasti menginginkan kita selamat dunia dan akhirat. Nah, fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa wa bayyana, jika kamu mendapati zaman yang kamu huni saat ini sesuai dengan apa yang disifatkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, famtasil amroh, maka ikuti perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabbal nasihatahu, terima nasihat. Sudah tidak usah pakai mikir-mikir lagi. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu nanti mendengar zaman yang dijelaskan Nabi itu ternyata itu zamanmu, maka ikuti perintahnya. Terima nasihatnya. Wala tasyukka fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'raf bima yasruhu laka fi zamanika. Dan jangan kamu ragu-ragu, tidak ada keraguan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, jangan sampai kamu ragu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling tahu, yang paling mengetahui yang terbaik untuk dirimu di zaman yang kamu. Nabi Muhammad kan sudah wafat. Nabi Muhammad ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini tidak meninggalkan keraguan bagi umatnya.
sampai zaman yang akan datang sepeninggal beliau sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW supaya umatnya ini tidak sesat, supaya umatnya tidak jalan di jalan yang tidak benar, supaya umatnya ini selamat. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangan engkau ragu-ragu terhadap penjelasan Nabi. Wala tata'allal bil ilalil kadhibah. Jangan juga engkau setelah mendengar hadis itu membuat-buat alasan yang dusta, membuat-buat alasan supaya engkau tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Wala tukhadi' nafsak. Jangan engkau melakukan tipu daya terhadap dirimu sendiri. Sebagian manusia itu melakukan tipu daya terhadap dirinya sendiri, membohongi diri sendiri. Umpamanya waktunya sholat subuh, dia sudah terbangun, dengar suara adzan, dia tahu kalau dia tidak segera bangun dari tempat tidur, umpamanya akan kelewatan subuh. Tapi dia membohongi diri sendiri. Saya mau nambah tidur setengah jam supaya nanti sholat subuhnya ini lebih kuat. Padahal dia tahu kalau tidur nggak bangun. Saya ingat mau nambah kekuatan tidur saya. Tidur lewat sholat subuhnya. Lewat sholat subuhnya. Dia buat alasan yang merugikan dirinya sendiri, membohongi diri sendiri. Dan perbuatan-perbuatan lainnya, mencari-cari alasan itu seperti ulahnya Bani Israil ketika diperintahkan Nabi Musa alaihissalam sembelih sapi, kan selesai. Saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian diperintahkan menyembelih sapi. Coba dia nyari sapi, nyembelih, selesai kan? Buat alasan. Nah, yang jelas itu sapinya seperti apa? Sapi sudah jelas sapi kok. Sapi seperti apa? Akhirnya perintahnya ini tambah lama tambah sulit. Sapi yang warnanya kuning. Coba nyari sapi yang warnanya kuning. Kalau dia sapi kuning yang seperti apa dulu? Tanya lagi. Ini pertanyaan ini membuat-buat alasan saja karena dia malas menjalankan perintah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ditambah lagi sapi kuning yang tidak pernah digunakan untuk membaca. Lebih susah lagi. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintahnya Musa alaihissalam. Karena nyarinya jadi semakin susah. Nah, kita jangan buat-buat alasan seperti Bani Israil. Kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad SAW, kerjakan, jangan kompromi dengan setan dan hawa nafsu. Jangan kompromi dengan setan dan hawa nafsu. Ini untuk diri kita sendiri ya. Kalau untuk orang lain itu lain lagi. Kalau untuk orang lain kita living, lemah lembut. Mungkin dia belum sanggup. Ini dulu aja dah. Tapi kalau untuk diri kita, tidak ada pelan-pelan. Harus cepat. Sebab mati kita ini kapan kita tidak tahu. Langkahnya setan itu supaya kita pelan-pelan terhadap diri kita. Nanti santai, pelan-pelan. Besok masih ada. Nanti kalau saya sudah umur 50, saya baru mulai ke masjid. Ya kalau sampai 50 umurnya. Nanti kalau saya sudah sampai umur 50, saya baru mulai mendalami kitab-kitab. Tahu dari mana kamu sampai 50? Gini aja, mulai besok saya sholat witir. Besok itu lagi. Oh ini kayaknya nggak pas. Besok aja witir. Besoknya lagi mati. Dan jadi sholat witir. Nah, setan itu diantara jeratnya taswif, kata Imam Ghazali. Di antara jerat setan itu ada taswif dari kata saufa, nanti itu jeratnya setan, menunda-nunda kebaikan supaya kita gagal melakukan kebaikan. Jadi kalau mau melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda, segera laksanakan. Apalagi zaman pandemi ini, kabar orang mati sudah berapa? Ya? Jangan pakai menunda-nunda. Ada orang malamnya sehat,
paginya kita sudah dapat kabar meninggal. Baru kemarin paginya sudah dikubur. Subhanallah. Tapi bukan cuma pandemi saja, ini juga wujud dari hadis Rasulullah SAW. Nanti di zaman akhir banyak orang mati mendadak. Kata Rasulullah, mautul faj'ah. Nabi sudah menjelaskan ciri-cirinya dekat zaman akhir itu nanti banyak mati mendadak. Mati mendadak. Makanya baca Wirdul Latif Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dibaca setiap pagi, doa kepada Allah. Sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udzu bika min fuja'atis syarr. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala tukhadi' nafsaka wa illa, kalau kamu membuat-buat alasan setelah dengar hadis ini atau membohongi dirimu sendiri, fa anta halikun wala ufrala, maka engkau termasuk orang yang binasa dan tidak ada alasan bagi dirimu. Wal wasful ladzi dzakarnahu minha huwa fil khabar al-masyhur. Sifat-sifat zaman yang kami sebut di atas itu di antaranya adalah hadis masyhur, hadis yang masyhur yang sudah dikenal banyak dan sudah disebutkan oleh banyak lisan, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, anaknya Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati mereka berdua. Siapa yang dirahmati? Abdullah sama Amr. Asnya ini bukan orang Islam. As bin Wa'il kan bukan orang Islam. Annahu qala, dia berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika kami itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya sahabat ini. Kalau sahabat itu pagi-pagi seperti ini duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di surga jadi teman sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara fitnah. Saat itu Nabi sedang menjelaskan atau menyampaikan kabar atau menceritakan tentang fitnah, godaan atau tipu daya yang muncul di zaman akhir. Faqal, Nabi itu bersabda, "Idza ra'aitumun nas marijat uhudahum." Jika engkau nanti melihat manusia itu, uhud itu jamaknya ahad, artinya janji. Manusia itu merusak janji-janjinya, mencampur adukkan janji-janji. Janji A sudah waktunya dia berubah. Janji padahal sekarang bukan cuma janji, sudah pakai notaris itu sudah berubah sekarang ya. Bisa lari, bisa ngambil, disaksikan banyak orang, janji disumpah Quran lah, bisa berubah. Nanti kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat manusia itu mencampur adukkan janjinya, bolak-balik, merusak janjinya. Wa khaffat amanatuhum, dan amanat itu jadi enteng buat mereka. Amanat itu mereka remehkan. Dikasih amanat mereka remehkan. Jangan cita-cita ya. Oh enggak, saya enggak cita. Teman-temannya lagi, tadi sudah melanggar amanat, dan padahal amanatnya jangan diceritakan ini ya. Enggak, saya enggak cerita. Sumpah boleh jangan cerita. Enggak, saya enggak cerita. Teman-temannya lagi, ada kabar, jangan cerita-cerita. Sumpah ya. Enggak cerita loh, enggak. Temannya itu lagi, ada kabar, tapi jangan
enak saya buat kita juga ya. Kabarnya pagi, duha sudah satu kota tahu semua. Nah, waktu duha ini sudah tahu semua satu kota. Karena tidak ada yang jaga amanat. Ada orang diberi amanat untuk menjaga sesuatu, hilang. Ada yang bilangnya agak sopan, diganti. Barangnya A diganti barang B yang palsu. Yang tidak amanat lagi diantaranya para penjual, pedagang. Bilangnya 5 meter padahal 3 meter. Nah, kayaknya dimelarkan. Jualan sapi, sapinya kurus dikasih air biar bersih. Dosa itu menyiksa dan bohong. Takaran dikasih batu bawahnya, menipu, mengurangi takaran itu termasuk tidak amanat. Jualan ditulisnya jualan sate ayam, ternyata tikus. Tidak amanat, itu dosa besar. Kalau diteliti orangnya sholat di masjid 5 waktu, sholat tidak ya, karena tidak sholat, tapi giliran urusan dagang tidak amanat. Padahal kalau dia amanat itu nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid. At-tajirul amin ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang amanat itu nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Tapi karena dia tidak amanat, dia jadi rendah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala neraka wailul lil mutaffifin. Karena dia tidak amanat. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza ta'aluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ceritanya ini ya, kata Allah, orang-orang yang nipu timbangan itu, kalau dia beli, giliran dia yang beli minta ditambah. Wah, pelit tambah, minta lewat dari takarannya. Tapi kalau giliran dia yang jualan dikurangi. Itu sifat yang buruk. Kata Rasulullah SAW, kalau khaffat amanatuhum wa kanu hakadha, Rasulullah SAW kemudian mengibaratkan wa syabbaka baina asabi. Mereka itu seperti ini, kata. Syabbak itu seperti ini. Syabbaka baina asabi. Kata Rasulullah SAW, mereka seperti ini. Maksudnya apa mereka seperti ini? Maksudnya semua campur aduk yang hak dengan yang batil. Campur aduk. Zaman itu campur aduk. Qultu ma asna'u 'inda dzalika ja'alani Allahu fida'aka. Kemudian dia mengatakan, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kalau saya dapat zaman itu seperti yang kau jelaskan, apa yang harus saya perbuat? Jiwaku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Apa yang harus saya berbuat? Kenapa dia pakai bersumpah seperti ini? Karena dia takut mendengar kabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jiwaku ini ya Allah, ya Rasulullah, aku tebus untuk dirimu, memberikan kepadaku cara apa yang harus saya lakukan jika saya mendapati zaman itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau Rasulullah menjawab, kalau kau dapati zaman seperti itu, ilzam baika. Ilzam baika. Tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Ilzam baika wamlik alaika lisanah. Lihat, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tinggal di rumah, tidak usah kemana-mana. Ada acara pergi ke sini yang tidak jelas, jangan ikut-ikut. Tidak usah ikut-ikut. Tinggal di rumah. Terus apa ya Rasulullah? Amsik, kata Rasulullah, amlik alaika lisanah. Kendalikan lisan. Jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong tanpa dasar. Ngomong yang dengan dasar aja itu harus kamu pertimbangkan. Ini
bisa merusak tatanan masyarakat atau tidak. Yang sudah jelas-jelas betul saja, kita kalau mau mengucapkan tetap harus kita pikir-pikir dulu. Jadi yang lebih selamat di zaman itu mengunci mulut. Tidak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak ngomong. Siapa ini yang bicara? Nabi Muhammad. Berarti orang yang ada di zaman itu keluar terus, keluar untuk hal yang tidak jelas. Ada kelompok yang melakukan A, ya ikut A, keluar. Kelompok yang melakukan B, ya ikut B, keluar pokoknya. Ini orang tidak jelas ini, celaka. Di zaman itu termasuk orang yang celaka. Atau orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bicara A, bicara B, menuduh A, menuduh B. Ini orang yang celaka. Jadi kita jangan memiliki penyandang sifatnya orang yang celaka di zaman ini. Kalau saya Ustaz sekarang nggak pernah ngomong, tapi saya ngetik SMS, message di media sosial. Itu sama aja, itu bicara. Karena kata-kata yang ada di media sosial itu wakil dari bicara. Nah, di zaman ini kalau di media sosial sakarnya luar biasa, ucapannya pedas. Begitu ketemu, takut tidak berani apa-apa. Jago kandang ya. Beraninya kalau lewat tulisan aja. Ketika ketemu, ditanya, apa darimu? Enggak, saya lupa kemana. Nah, ini pengecut sekali. Nah, hati-hati di zaman itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tinggal di rumahmu, jaga lisan kamu, wa khudh ma ta'rif. Ambillah hal-hal yang kamu tahu, maksudnya perbuatan baik yang kamu tahu dasarnya lakukan. Wadak ma tungkir atau wafud ma tu'raf. Wadak ma tungkir, dan tinggalkan segala sesuatu yang kau ingkar, yang tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan jalan hidup Nabi, jalan hidup sahabat, jalan hidup salaf pendahulu yang saleh, tinggalkan. Kata Abdullah bin Al-Haddad di zamannya ini, khudh ma sofa wadda'il qadar. Zaman ini kamu ketemu siapa saja, jangan kamu telan mentah-mentah ucapannya, jangan kamu tiru mentah-mentah perbuatannya. Siapa saja, mau pakai serban, tidak pakai serban, pakai sarung, pakai celana panjang, mau pinter ceramah, mau pinter ngajar, bahasa Arab pinter, hadis pinter, hafal Quran, kata Abdul Haddad, zaman ini jangan telan mentah-mentah dari siapapun. Ini di zamannya Abdul Haddad. Apa yang harus dilakukan? Khudh ma sofa, yang baik-baik kamu ambil, wadda'il qadar, yang kotor, ampasnya jangan juga kamu telan. Kalau ampasnya kamu telan, kamu kotor. Jadi zaman sekarang ini kita harus punya filter. Yang diberi masker itu bukan cuma wajah kita saja, hati kita, akal kita harus pakai masker. Maskernya harus lebih bagus daripada masker ini yang buat wajah ini. Kalau kita nggak pakai masker wajah, memasukkan virus, mati cuma jasadnya. Tapi kalau nggak pakai filter, masker akal dan masker hati, kemasukan virus, mati kita seterusnya dan tidak hidup seterusnya. Saya fiha, wala yang neraka. Alhamdulillah, harus pakai saring. Jangan semuanya ditelan utama. Oh, dia ngomong si fulan kok. Si fulan itu bukan nabi. Harus disaring. Yang bagus-bagus kita ambil, yang enggak bagus kalau kita tahu ini bertentangan dengan cara Nabi Muhammad SAW, ya jangan diikuti. Jangan cinta buta. Cinta buta itu hanya boleh buat Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya kita pakai filter. Apalagi di zaman ini,
apalagi di zaman ini. Nabi sudah menjelaskan sifat-sifat ini yang kita pelajari. Kalau ada orang kita tahu baik, orangnya pintar, tapi ternyata dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang disifati Nabi. Yang tidak sesuai itu jangan dicontoh, jangan juga dibenci. Karena manusia kan bukan sempurna. Kalau dia berbuat kesalahan 1-2 masih ada baiknya. Dulu ada orang datang ke ayah saya masih ingat. Orang ini mengadu soal sahabatnya. Dia mau putus hubungan dengan sahabatnya, nggak mau ketemu lagi. Kemudian datang ke ayah saya, bagaimana menurut Ustaz? Kata ayah saya, pertimbangkan. Teman kamu itu ada manfaatnya tidak buat kamu? Banyak. Apa manfaatnya? Dia sering membantu saya, dia sering menasihati saya. Yang kamu nggak suka dari teman kamu itu apa? Yang aku nggak suka itu kadang-kadang dia suka bicara kasar. Itu aja, itu. Yang lainnya saya terima, saya suka. Berarti yang tidak kamu suka satu, yang kamu suka banyak. Ya. Jangan dilepas. Berarti masih banyak, baik. Yang kamu tidak suka, ya sudah dihindari saja. Yang kamu suka, baik. Juga ustaz seperti itu. Ada ustaz, ada ulama. Dia membimbing orang ke jalan yang baik. Tapi ada 1, 2, 3 perbuatannya yang tidak pas. Jangan dibuang. Kalau kita tinggalkan, kita tidak dapat ilmu. Belajar. Tapi yang tidak pas itu jangan dicontoh. Yang tidak pas jangan dicontoh. Oh, berarti itu ulama yang tidak pas kita jatuhkan saja namanya. Tidak boleh menjatuhkan nama orang. Jangan kita menjatuhkan nama orang. Hormati dia, tapi yang tidak pas jangan dicontoh. Sama juga dengan sahabat. Orang tua kita, bukan Nabi. Orang tua kita mungkin berbuat kesalahan. Mungkin dia pernah 1 kali berbuat kesalahan, kemudian kita putus hubungan. Orang tua macam apa itu? Dia itu kesalahannya 1, 2, 3, 4, 10 kesalahannya, kebaikannya tidak bisa kamu hitung. Melahirkan kamu di dunia ini dibandingkan dengan 1000 kesalahan yang diperbuat orang tuamu, tidak bisa dibandingkan kebaikan orang tua kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudh ma ta'rif wa da' ma tunkar wa 'alaika bi amril khassah." Kamu di zaman itu perhatikan kekurangan dirimu, perbaiki dirimu. Bil amril khassah itu maksudnya memperhatikan kualitas diri kita. Fokus terhadap perbaikan diri. Wada' anka amral 'ammah, tinggalkan perkara yang diributkan orang kebanyakan. Orang sekarang ini ngeributin apa? Tidak usah ikut-ikut. Mau omnibus, mau omni truk, mau omni apa? Tidak usah ikut-ikut di situ. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaatnya buat agama ini? Tidak ada manfaatnya. So, biar yang ngurus-ngurus sana. Kita sekarang fokus pada diri kita sendiri. Yang ngasih rezeki bukan pemerintah, yang ngasih rezeki kita bukan pejabat, yang ngasih rezeki kita Allah. Membuat keputusan apapun, yang ngasih rezeki kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar mereka ngurus, itu sudah ada yang ngurus. Kita tidak usah ikut-ikut. Jangan korbankan lisan kita, agama kita, telinga kita untuk mengurusi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan merusak hati kita. Merusak hati kita. Yang tadinya tidak pernah ngomong jorok, jadi ngomong jorok. Padahal yang ngomong jorok itu pakai jilbab, pakai kopiah, pakai sarung. Ciri khasnya orang Islam ngomong mencaci maki orang. Yang tadinya tidak pernah menjatuhkan martabat orang, jadi menjatuhkan martabat orang. Akhlaknya Nabi itu bukan. Oh, kita akan mau protes, ya protes juga ada caranya. Yang tadinya tidak merusak, jadi merusak. Jadi sama dengan yang diprotes. Nah, ada orang
dilempar batu, atau orang dicaci maki sama orang, kamu bla 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 bla, kemudian dia balas mencaci, berarti orang ini sama dua-dua, yang mencaci dan yang dicaci dua-dua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tukang caci. Kalau mau beda, orang beriman dicaci, dia tidak jawab. Orang beriman itu semua ucapan dan tindak tanduknya ada barometernya. Barometernya bukan nafsu, bukan syahwat, tapi barometernya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan fokus pada perbaikan diri, wadak angka amrol ammah, tinggalkan yang paling banyak diikuti oleh kebanyakan orang. Orang sekarang ribut apa? Tinggalkan. Jangan urusi orang lain, urusi diri kita sendiri. Fokus kepada perbaikan diri kita sendiri. Kita kalau bisa baik di zaman ini, berarti kita termasuk orang yang mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pesan Rasulullah SAW belum berhenti di sini. Nanti ada penjelasan lagi dari Imam Ghazali rahimahullah, apa yang dimaksud dengan tinggal di rumah. Kemudian masih ada sifat-sifat lain yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Di antaranya yang berikutnya, dzukira fi khabarin akhar annahu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW di riwayat yang lain berkata, dzalika ayyamul harj. Sambungannya hadis ini di riwayat lainnya, itu adalah masa huru hara. Huru hara. Sahabat kemudian bertanya, wa ma ayyamul harj? Apa itu masa huru hara itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hina la ya'manul rajulu jalisahu. Masa di mana seseorang sudah tidak merasa aman lagi dengan teman duduknya. Duduknya bareng, tapi begitu pisah sudah beda lagi. Duduk nih di depan, waktu duduk ngobrol sama-sama ketawa, basa-basi semuanya. Begitu pisah, yang ini sudah membuat makar, yang ini membuat makar. Yang ini mencaci teman duduknya tadi, yang ini mencaci teman duduknya dengan orang lain. Nah, itu di masa itu. Kata Rasulullah, ayyamul harj. Ciri-cirinya orang sudah tidak percaya lagi dengan teman duduknya. Teman dekatnya saja dia tidak percaya, sudah tidak merasa aman. Jadi semuanya harus disimpan sendiri. Mau cerita sama orang, temannya yang siap hari ketemu ya. Biasanya kalau teman duduk kita bisa cerita, kita mau cerita takut. Nanti kalau saya cerita saya dituduh A, kalau saya cerita ini saya dituduh B, atau kalau saya cerita ini nanti diputar balikkan apa yang saya ucapkan. Jadi lebih baik jaga mulut di zaman itu supaya kita selamat. Nah, tadi ada 3 pesan Rasulullah SAW. Yang pertama, tinggal di rumah. Maksudnya tidak keluar untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Yang kedua, kunci mulut, kendalikan mulut. Hati-hati nih, banyak penduduk neraka yang paling banyak itu tidak bisa mengendalikan mulutnya. Yang ketiga, lakukan hal-hal baik yang jelas, tinggalkan hal-hal yang kau ingkari yang tidak jelas. Yang keempat, yang jelas dan tidak jelas itu maksudnya yang jelas itu ada riwayat hadisnya, atau riwayat dilakukan sahabat, atau riwayat dilakukan para salaf pendahulu yang soleh, dan semua itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada larangannya, itu jelas. Kalau yang tidak jelas, yang kabur, larangannya ada, tapi kok dilakukan, jangan ikuti. Kemudian yang keempat, fokus terhadap perbaikan diri. Yang kelima, tinggalkan perkara yang diributkan kebanyakan orang. Itu sudah bisa. Nah, nanti kita termasuk orang-orang yang selamat. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, setelah ini ada
majelis Hidayah. Siapa yang punya kepentingan boleh pulang karena majelisnya majelis online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan sahabat kita, menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Ma'ruf wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا فلقد أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أتى الحبيب وآله وصحبه مدد الخشيش والحمد لله في البدء والثناء. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.